সিনিয়র স্যারেরা যা বলছে যত তাড়াতাড়ি লাইনগুলো সোজা হবে তত তাড়াতাড়ি আমরা আরম্ভ করতে পারবো। তাইগুলো উত্তরীয় বাইরে অলিউলের জায়গাটা তো তোমরা ঠিক আছে ছবি তুলবার একজন ভিডিও করবা। আসসালামু আলাইকুম। আজকে আমরা অ্যাপ্লিস একাডেমি মিশনের প্রাঙ্গণে সকাল সকাল কেন একসঙ্গে হয়েছি তা প্রত্যেকেই অবগত। আজকে ভারতবর্ষের এক বিশেষ মহতি দিন, অর্থাৎ ইন্ডিপেন্ডেন্স ডে, স্বাধীনতা দিবস। সেই দিবসকে সুষ্ঠুভাবে গর্বের সহিত অবজার্ভ করার জন্য আমরা এখানে জমায়েত হয়েছি। প্রত্যেকেই শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রেখে স্যারেদেরকে মান্যতা দিয়ে এই দিনের প্রাধান্যকে বজায় রেখে আমরা সুষ্ঠুভাবে আজকের এই অনুষ্ঠান অর্থাৎ কর্মসূচি সম্পন্ন করব। আজকে আমাদের এই কর্মসূচি আরম্ভ হবে পতাকা উত্তোলনের মধ্য দিয়ে। পতাকা উত্তোলন করবেন অ্যাপ্লিস একাডেমি মিশনের সেক্রেটারি সাহেব ইব্রাহিম শেখ মহাশয়। ওনাকে সহযোগিতা করবেন অ্যাপ্লিস একাডেমি মিশনের বাংলা বিভাগের শিক্ষক হাসান আলী মহাশয়। এখান থেকে নিয়ে যাবে। বিলম্ব না করে আমাদের স্পিচের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি। সঙ্গে জাতীয় পতাকার সম্মানার্থে স্যালিউট। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्तर बंग विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंग तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय
speech on Independence Day. Respected teachers, guests and all my dear friends, good morning to all of you. Today I am going to speak a few lines about Independence Day. It is my pleasure to deliver a welcome speech on this day. We celebrate Independence Day on 15th August every year. On this day in 1947, our country got freedom for the British rule. So today is the most important day in Indian history. It is a day to remember our great freedom fighters like Mahatma Gandhi, Netaji Subhash Chandra Bose, Ashfaq Ullah Khan, Tipu Sultan, etc. They fought bravely so that we can live in a free country. It is our responsibility to sincerely perform our duty and progress together for the growth and development of our country. Let us remember our martyrs, sacrifice and love for our country. जय हिंद जय भारत, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम डूब रही है इसके गुलसिता हमारा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। অষ্টম শ্রেণীর ছাত্র শরীফ। मेरा नाम शरीफ अख्तर है, मैं 8वीं जमात में पढ़ता हूँ। मैं इस खास दिन के लिए कुछ कहना चाहता हूँ कि नापूछ जमाने को कि क्या हमारा कहानी है, हमारा पहचान तो सिर्फ ये है हम हिंदुस्तानी हैं। कि नापूछ जमाने को कि क्या हमारा कहानी है, हमारा पहचान तो सिर्फ ये है हम हिंदुस्तानी हैं। याद जाने मातरम, हम तमाम लोग आज हिंदुस्तान की 79वीं आजादी की खुशी मनाने के लिए इकट्ठा हुए। ये तमाम लोगों के लिए बहुत ही खुशी यानी मुसर्रत है बात, क्योंकि आज हिंदुस्तान की 1757 से लेकर 1947 तक पूरे 190 साल अंग्रेजों का गुलामी का आजाद जंजीरों में बंधा रहा। इस गुलामी से आजादी दिलाने के लिए हमारे उलामा और मशाइख ने न जाने कितने युद्ध जिहाद किए। तब उनके बाद 15 अगस्त 1947 में हमारे देश को आजादी दिलवाई। जी हाँ दोस्तों, ये वही आजादी का दिन है जिसको पाने के लिए हमारा अबू हैदर ने ना जाने कितने गोलियां खाए। जी हाँ दोस्तों, ये वही आजादी का दिन है जिसको हासिल करने के लिए अशफाक उल्लाह खान को फांसी के फंदे को छूना पड़ा। जी हाँ दोस्तों, ये वही आजादी का दिन है जब भगत सिंह को फांसी के फंदे पर चढ़ाया गया था। तब भगत सिंह ने अपनी जुबान से एक अल्फाज निकाली कि जिसका भी खून अभी खोला नहीं हो खून नहीं पानी है, कि जिसका भी खून अभी खोला नहीं हो खून नहीं पानी है, तो देश को बचाने में देश का जवानी है। मुल्क हिंदुस्तान को आजादी के लिए बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक एक अजीम रोल था। हमारा प्यारे मुल्क के लिए 18 साल के खुलेआम बोझ को अपनी जान कुर्बान करते हो। जी हाँ दोस्तों, एक 18 साल का नौजवान अपनी मुल्क वतन देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर दिया। ये कोई आसान बात नहीं था। शाह में हिंद गुलजारियन जिंदाबाद, मेरे वतन मेरे हिंदुस्तान जिंदाबाद। या मेरे मौला इस खास दिन पर मेरे तमाम दोस्तों के ऊपर रहम फरमा। मैं यहाँ में अपनी बात खत्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। ধন্যবাদ শরীফ আক্তারকে তার এত সুন্দর সম্মানিত স্পিচের জন্য। সভাপতি মহোদয় এবং অন্যান্য শিক্ষকবৃন্দদের জানাই এবং আমার স্নেহের ভাইদের জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। আজকে আমরা এই দিনে একসঙ্গে সমবেত হয়েছি তার কারণ, এবং আমরা জানি যে আমাদের ভারতবর্ষ 1947 খ্রিস্টাব্দে 15 সেপ্টেম্বর 15 আগস্ট আমাদের দেশ সেই ব্রিটিশদের অধীনে থাকা আমাদের এই পরাধীন ভারতবর্ষ তাদের শৃঙ্খল থেকে মুক্তি পায়। সেই 15 আগস্ট থেকেই আমাদের সূর্যের আলোর জন্য এক নতুন নেশা, নতুন আশা এবং নতুন ভোর নিয়ে আসে। আমরা এই স্বাধীনতা খুব সহজেই পাইনি। আমাদের স্বাধীনতার জন্য আমাদের যে বীর বিপ্লবী, যারা স্বাধীনতা সংগ্রামী, যাদের রক্ত সবসময় টকবক করতো, যাদের রক্তে সবসময় গরম হয়ে থাকতো, তাদের এই ব্রিটিশদের ভারত থেকে তাড়ানোর জন্য, যেমন মহাত্মা গান্ধী অসহযোগ আন্দোলন, অহিংস অসহযোগ আন্দোলন, নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বোসের আজাদ হিন্দ ফৌজ, ভগৎ সিং, মাতাঙ্গিনী হাজরা আত্মত্যাগ,
তাদের জন্যই আমরা এই স্বাধীনতা পেয়েছি, তাদের জন্যই আমরা এই ভারতবর্ষের স্বাধীন আকাশের নিচে নিঃশ্বাস ত্যাগ করছি, তাদের জন্যই আমরা এই ভারতবর্ষে পরাধীনভাবে থাকতে পারছি। আমাদের প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করতে হবে এবং আমাদের শপথ গ্রহণ করতে হবে এই দিনে, যেন আমরা একসঙ্গে ভারতবর্ষে ঐক্যবদ্ধ হয়ে থাকতে পারি, একসঙ্গে সবাই যে কোনো পরিশ্রমকে, যে কোনো বিপদকে যেন আমরা অতিক্রম করতে পারি এবং আমাদের পরিশ্রমী হতে হবে যাতে আমরা দেশকে আরো উন্নতির দিকে আমরা এগিয়ে নিয়ে যাই। সবশেষে আমি জানাই সমস্ত বিপ্লবীদের, আমি সমস্ত বিপ্লবীদের জানাই আমার আন্তরিক ভালোবাসা এবং শ্রদ্ধা। হাসান আলী মহাশয়কে সংক্ষেপে কিছু বলার জন্য অনুরোধ করছি। আসসালামু আলাইকুম। সর্বপ্রথম গুণগান সেই মহান আল্লাহের, যার দয়ায় আমরা এখানে একত্রিত হতে পেরেছি। উপস্থিত সকলকে আজকের এই দিনটির শুভেচ্ছা, বড়দের শ্রদ্ধা, ছোটদের ভালোবাসা। জীবনের সমস্ত চিন্তাধারা, আত্মবিশ্বাস, সাহস, ত্যাগ, অর্পণ সমস্তটা নিয়েই এক সৈনিক স্বাধীনতা যুদ্ধ সম্পূর্ণ করার পর বাড়ি ফিরবে, প্রস্তুতি নিচ্ছে। বাড়িতে ফেরার আগে বাবা মাকে ফোন, বাবা মা যুদ্ধ শেষ, আমার দায়িত্ব আমি পালন করেছি, বাড়ি ফিরছি। বাবা মা, হ্যাঁ বাবা এসো, তোমার অপেক্ষায় রয়েছি। মা, বাবা, একটা কথা ছিল। হ্যাঁ বাবা বলো। আমি তো ফিরবই, আমি সাথে আমার একটা বন্ধুকে নিয়ে যাব। হ্যাঁ বাবা নিয়ে এসো, সেও তোমার মতো আমাদের ওই সন্তানের মতোই তাকে দেখবো, নিয়ে এসো। না মা, আমি বলতে চাইছি আমার এই বন্ধুটা আমার সঙ্গেই থাকবে সর্বসময়, সে অসহায়, তাকে আমার পাশে সবসময় রাখতে চাই। হ্যাঁ বাবা নিয়ে এসো, তাকে সন্তানের মতোই দেখবো, তোমার পাশেই থাকবে। না বাবা, না মা, আমি বলতে চাইছি সে এই যুদ্ধে একটা দুর্ঘটনার সম্মুখীন হয়েছে, মাটিতে পোতা লুকোনো বোমে সে তার একটা হাত একটা পা হারিয়ে ফেলেছে। শুনে মা বাবা চমকে যায়, চিন্তায় পড়ে যায়, ছেলেকে কি উত্তর দেবে। কি হলো মা, কি হলো বাবা, চুপ করে গেলে যে, কিছু বলবে না? না বাবা কি বলবো, নিয়ে এসো, তোমার বন্ধু তুমি নিয়ে এসো, অবশ্যই তাকে দেখবো, তার পাশে থাকবো এবং পরে হয়তো অন্য কোথাও তার একটা সুন্দর থাকার ব্যবস্থা করে দেবো, তুমি নিয়ে এসো, কোনো অসুবিধা নেই। না মা, আমি সেটা চাইনি, আমি আমার বন্ধুকে সারা জীবন আমার সাথেই রাখবো। বাবা মা, না বাবা সেটা তো হয় না, সারা জীবন কীভাবে রাখা যায়, তুমি বোঝো না কেন? আমাদের নিজস্বতার মধ্যে, আমাদের ব্যক্তিগত সময়ের মধ্যে কোথাও এই পরিস্থিতিটা, এই ব্যাপারটা একটা বোঝা হয়ে দাঁড়াবে। মা বাবার এই কথাটা শোনার পর ছেলে ফোন কেটে দেয়। বেশ কিছুদিন পর স্থানীয় থানা থেকে, পুলিশ স্টেশন থেকে বাবা মার কাছে ফোন যায়, আপনার ছেলের মৃত্যু হয়েছে, সম্ভবত আত্মহত্যা। এসে লাশটা, বডিটা শনাক্ত করে যান। আক্ষেপে, দুঃখে, কষ্টে থানায় গিয়ে, পুলিশ সহযোগে হাসপাতালের মর্গে গিয়ে শনাক্ত করে। যতটা দুঃখ ছেলের মৃত্যুর সংবাদে পেয়েছিল, ছেলের লাশ দেখে তার থেকেও 100 গুণ বেশি দুঃখ পায় এটা জেনে ছেলের বন্ধুটা, ছেলে নিজেই ছিল, যুদ্ধে তারও একটা হাত একটা পা কাটা পড়েছিল। দুঃখে আত্মহত্যা করেছে এই জন্যেই যে মা বাবা পরিপূর্ণ ছেলেকে ফেরত চেয়েছিল। ছেলে যখন
প্রতিবন্ধী হয়েছে, ছেলে যখন কিছু হারিয়ে ফেলেছে, মা বাবা তাকে আপন করে নিতে চায়নি। আমাদের সামনেও আমরা যা কিছু পরিপূর্ণ দেখি, স্বচ্ছন্দ দেখি, সুন্দর দেখি, তাকে আপন করে নিই। তার বাইরে যারা পরিপূর্ণ নয়, যারা স্বচ্ছন্দ নয়, যারা স্বাভাবিক নয়, তাদেরকে আপন করতে চায় না। এই মনোভাব আমাদের ত্যাগ করে আমাদেরকে সুন্দর স্বাভাবিকভাবে সকলকে সাথে নিয়ে চলতে হবে। স্বাধীনতা উপভোগের অনেক কারণ আছে, অনেক পথ আছে, তার মধ্যে একটা আমি বললাম। এইরকম মানসিকতা নিয়েই আমাদের স্বাধীনতা প্রত্যেক দিন, প্রত্যেক মুহূর্তে উপভোগ করা উচিত। সবশেষে এতটুকুই বলবো, স্বাধীনতা একটা অনুভূতি, আমাদের মনের মাঝে বাঁচিয়ে রাখা উচিত। স্বাধীনতা একটা আবেগ, আমাদের সবসময় স্মৃতিতে জাগিয়ে রাখা উচিত। স্বাধীনতা একটা শিক্ষা, আমাদের ছড়িয়ে দেওয়া উচিত। স্বাধীনতা একটা ঐতিহ্য, আমাদের সবসময় স্মরণ রাখা উচিত। থ্যাংক ইউ। এই বিশেষ দিনে অ্যাপ্লেজ একাডেমি মিশনের সমস্ত শিক্ষকবৃন্দ ও আমার সামনে উপস্থিত সমস্ত প্রাণপ্রিয় আমার ছাত্র যুগল, প্রত্যেকে জানাই আমার আন্তরিক প্রীতি, শুভেচ্ছা এবং আজকের এই ৭৯তম ইন্ডিপেন্ডেন্স ডের হার্দিক অভিনন্দন। দীর্ঘ ২০০ বছরের প্রতীক্ষার পর, অজস্র ত্যাগ, তিতিক্ষা, সংগ্রাম, আত্মবলিদানের পর আমরা আমাদের এই কাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতা পেয়েছিলাম। এ বিষয়ে আমরা প্রত্যেকেই অবগত। স্বাধীনতা সংগ্রামীদের নাম উঠে আসলেই আমাদের মাথায় প্রথম আসে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোস, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস, সরোজিনী নাইডু, বিনয় বাদল দীনেশ, লালবাল পাল, আরো অজস্র বিপ্লবীদের নাম। কিন্তু অত্যন্ত বেদনাদায়ক, অত্যন্ত দুঃখের সহিত জানানো হচ্ছে যে শুধুমাত্র এই মুসলিম স্বাধীনতা সংগ্রামীরা যে আমাদের দেশের জন্য সংগ্রাম করেনি তা কিন্তু নয়। তাদের অনেকাংশে এই নামগুলোকে চেপে রাখা হয়েছে। তার ২-৪টা দৃষ্টান্ত আমি তোমাদের সামনে তুলে ধরছি। সাল 1871 20 সেপ্টেম্বর, পরদিন ভারতবর্ষের হাইকোর্টের বিচারপতি নরম্যান নিষ্ঠুর এবং প্রহসনমূলকভাবে ভারতবর্ষের অজস্র স্বাধীনতা সংগ্রামীকে ফাঁসির আদেশ দিয়েছিলেন। এই আদেশে বিচলিত ও বিগলিত হয়ে এক বিখ্যাত বীর মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ প্রকাশ্য দিবালোকে হাইকোর্টের সিঁড়িতে তাকে খুন করেছিলেন। কই তার নাম তো আমরা জানি না। আরো এক বিখ্যাত বিপ্লবী শের আলী আফ্রিদি জীবনের 14টা বছর আন্দামানের সেলুলার জেলে কেটেছিল তার শুধুমাত্র ব্রিটিশ বিরোধী কার্যকলাপের জন্য। লর্ড মেয়ো তদানীন্তন সময় আন্দামান পরিদর্শনে গিয়েছিলেন। রক্ষীদের চোখে ফাঁকি দিয়ে তিনি লর্ড মেয়র উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে চাকুর দ্বারা আহত হয়ে তিনি নিহত হন, তিনি মৃত্যুবরণ করেন। কই তার নাম তো ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা হয়নি। তদানীন্তন ভারতবর্ষের হিন্দুস্তান কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট হাকিম আজমাল খাঁ, যার সংস্পর্শে হিন্দু মুসলিম নব প্রাণ পেত, যিনি ঐক্যের গান গাইতেন, কই তার নামটা তো বোধহয় লেখক লিখতে ভুলে গেছেন। মহাত্মা গান্ধী, জওহরলাল নেহরু, যাকে ছাড়া চলতে পারতেন না, যিনাকে ছাড়া তিনারা অসম্পূর্ণ, তিনার নাম হলো মাওলানা আবুল কালাম আজাদ। এমনকি এই ভদ্রলোক ছাড়া গান্ধীজি উপাধিটাও অসম্পূর্ণ। ওই তার নাম তো ইতিহাসে খুব একটা ব্যাপকভাবে চর্চিত নয়। নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোসের প্রিয় পাত্র আবিদ হাসান, ওই নাম, সেই নাম সম্বন্ধে তো আমরা অবগত নই। শাহনওয়াজ খান, তার ব্যাপারেও আমরা অবগত নই। দক্ষিণ 24 পরগনা বাদুরিয়া থানার নারকেল বিড়িয়ায় মীর নিসার আলী, যার নাম তোমরা সবাই জানো, ইংরেজদের সঙ্গে ট্যাক্স
অর্থাৎ কোরআন নিয়ে দ্বন্দ্বে লিপ্ত হয়, সংঘর্ষ যুদ্ধের পর্যায়ে চলে যায়, তাকে এবং তার কেল্লাকে ইংরেজ বাহিনী সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করে এবং তার প্রিয় সেনাপতি গোলাম মাসুমকে কেল্লার সামনে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়েছিল। অত্যন্ত দুঃখের বিষয়, সেই ইতিহাস আজও আমাদের অনেকে জানে। কাকুরি ষড়যন্ত্র মামলা এক অন্যতম প্রাণ পুরুষ আশফাকুল্লাহ খান, তিনজন সংযুক্ত ছিলেন, রামপ্রসাদ বিসমিল, রোশন লাল, আশফাকুল্লাহ খান। এই আশফাকুল্লাহ খানকে যখন ফাঁসির মঞ্চে চড়ানো হয়েছিল, তাকে প্রশ্ন করা হয়েছিল, ওহে আশফাক, তোমার জীবনের শেষ ইচ্ছা কি? তিনি বলেছিলেন, আই এম এ মুসলিম, আমি মুসলিম, আই ডু নট বিলিভ ইন রিইনকার্নেশন, আমি পুনর্জন্মে বিশ্বাসী নয়, তবুও আই উইল ask once again to my Almighty God, if He will let me back in this world, then I will choose my motherland, one and only India. আমি মুসলিম আশফাক বলছি, আমরা পুনর্জন্মে বিশ্বাসী নই, পুনর্জন্ম আমরা বিশ্বাস করি না। তারপরে মৃত্যুবরণ করার পর আমার এই মহান স্রষ্টার কাছে আমি আপিল করব, স্বনির্বদ্ধ আবেদন থাকবে, ওই আমার প্রভু, পৃথিবীতে যাবার যদি আমার আরো একবার সুযোগ হয়, আমি আবার এই আমার ভারতবর্ষকে বেছে নিতে চাই। আজও এই ইতিহাস আমাদের অজানা। দুঃখের বিষয়, যে সমস্ত স্বাধীনতা সংগ্রামে রক্ত দিয়েছেন, রক্তে আমাদের এই দেশকে ভিজিয়ে রেখেছেন, তাদের প্রত্যেকের প্রতি আমাদের অজস্র ভালোবাসা, শ্রদ্ধা, সম্মান। কিন্তু দুঃখের বিষয়, ঐতিহাসিক গণ এই মুসলিম স্বাধীনতা সংগ্রামীদের কোনো না কোনো অংশে লুকিয়ে রাখার আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়েছেন। লেখকগণ এই নামগুলোকে তুলে ধরার চেষ্টা করেননি, জানেন এর মধ্যে কি ইতিহাস লুকিয়ে আছে। অত্যন্ত দুঃখের সহিত জানানো হচ্ছে, আমাদের এই ভারতবর্ষের ইন্ডিয়া গেট, যেখানে 93,000 স্বাধীনতা সংগ্রামের নাম নথিভুক্ত আছে, সেখানটাই শুধুমাত্র 62,000 মুসলিম আলেম ওলামা ইকরাম নিজের দেশকে স্বাধীন করার জন্য রক্ত দিয়েছেন। কারণ তদানি সেই সময় ভারতবর্ষের মানুষ অন্য শিক্ষার চেয়ে আরবিক শিক্ষায় বেশি শিক্ষিত ছিল, এবং আরবিক শিক্ষা শিক্ষিত মানুষের কাছে দেশকে ভালোবাসাটা একটা ইমানের অঙ্গ রূপে তাদের কাছে বিবেচিত হতো। ওই তাদের 62,000-এর মধ্যে আমরা 62 জন তো দূরের কথা, 22 জনেরও নাম জানি না। আমি বলতে চাইছি, আমাদের ইতিহাস খুঁটিয়ে জানতে হবে, সবাইকে আজকে আমাদের ইতিহাস সম্বন্ধে বুঝতে হবে, এবং আজকেও যে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামী দরকার, তোমাদের মধ্যে থেকে দেশকে সঠিক পথে নিয়ে যাওয়ার জন্য তোমাদের মধ্যে থেকেও আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের দরকার। তোমাদের ত্যাগ, তোমাদের তিতিক্ষা, তোমাদের সংগ্রাম, তোমাদের লড়াই, তোমাদের আত্মবলিদানের জন্য এই ভারত মা আর্তনাদ করছে। অত্যন্ত দুঃখের সহিত বলছি, আজকে আমাদের হাটে মাঠে ঘাটে, রাস্তাঘাট, হাসপাতাল, যেদিকেই তোমরা সুষ্ঠুভাবে মনোযোগের সহিত চোখ রাখবে, দেখবে দুর্নীতিতে ভরা। এই দুর্নীতি ভরা ভারতবর্ষকে স্বাধীন করার জন্য কি নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোস শ্রেণীর ছাত্র সিদ্দিকুল্লাহ এবং 6ষ্ঠ শ্রেণীর আসিফ ফাইয়াজ ইমিডিয়েট চলেছে। कभी याद करे जमाना, माटी पे मर मिट जाना, जिसे बसामिल तेरा नाम हो। देश मेरे तेरे कान प्रसाद के बने क्या, तेरे दूर से भर के, तेरे धूप से रोशन, तेरे आप जिंदा तू
जो भी तू चुने। रहना चमकाओ बदसाला या कपन सिपाही वाला, उड़ेंगे हम जो भी तू बुने। देश में तेरे शान बसद के कोई धन है क्या, तेरे धूल से भर के तेरे धूप से रोशन, तेरे आप जिंदा तू बागे मेरा, मैं तेरा परिंदा। अस्सलाम वालेकुम। है मेरी ज़मीं अफसोस नहीं जो तेरे लिए 100 दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा चाहे जान मेरी ये रहे ना रहे। मेरी ज़मीं महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका ना पड़े कभी रंग तेरा जिस्मों से निकल के खून कहे। दिल की आरज़ू तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। है मेरी ज़मीं अफसोस नहीं जो तेरे लिए 100 दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा चाहे जान मेरी ये रहे ना रहे। मेरी ज़मीं महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका ना पड़े कभी रंग तेरा जिस्मों से निकल के खून कहे।